Sum is let P, Q and R be the midpoints of the side AB, BC and AC respectively of triangle ABC. இந்த PQR என்றது என்ன சொல்லிக்காமா அது மூணுமே என்னது midpoint எதோட midpoint of the sides AB, BC and AC respectively of the triangle ABC. So in order to understand this sum, first let us draw a triangle. Okay, so draw a triangle. So now name this as ABC. Okay, triangle என்னது ABC. இப்போ PQR என்னது இந்த AB சைடோட midpoint P, BC சைடோட midpoint Q and AC சைடோட midpoint R. Okay, so AB ஓட midpoint என்னதுமா இந்த center point இல்லையா, இது வந்து P ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. P ஓட vertex என்ன கொடுத்துருக்காங்க 11,7. write that. Next BC ஓட vertex என்ன சொல்லியிருக்காங்க, midpoint என்ன சொல்லியிருக்காங்க Q. So the midpoint of BC is Q. அதோட vertex என்னது 13.5, 4. Then AC ஓட midpoint என்னது, AC is here. இதோட midpoint என்னது, it is R. அதோட vertex என்னது 9.5, 4. Okay, these P, Q, R are the midpoints. Find the coordinate of the vertices A, B, C. இப்போ இந்த A, B, C இந்த vertex they are not given இல்லையா, they have asked us to find out the vertex A, B, C. Okay, hence find the area of triangle. இதோட vertex கண்டுபிடிச்சிட்ட அப்புறமா இந்த area of triangle ABC ஓட area value கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஏரியாவை compare this with the area of PQR. PQR ஜாயின் பண்ணால் நமக்கு ஒரு triangle கிடைக்கும் இல்லையா, ஜாயின் பண்ணி பாருங்க PQR. ஸோ upside down triangle கிடைக்குது நமக்கு. ஸோ இந்த PQR ஜாயின் பண்ணால் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்குது. ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவோட கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் let us write the given vertex. midpoint எழுதிப்போம். midpoint இதெல்லாமே midpoints. P என்னது 11,7, Q வந்து 13.5, 4, then R வந்து 9.5, 4. So what is given? P is the midpoint of எதோட midpoint மா, P எங்க இருக்கு பாருங்க, midpoint of AB, midpoint of AB இல்லையா. ஸோ இந்த A vertex, B vertex, C vertex we don't know. அப்போ அதை நேம் பண்ணிக்கலாம். x1, y1, B is x2, y2, C is x3, y3 because we don't know all those vertices. We want to find out that. So P is the midpoint of AB means we want to find out the value using midpoint formula. AB மட்டும் இப்போ கன்சிடர் பண்ணுங்க. இது ஒரு லைன், AB is a line segment. இதோட midpoint P now what is the formula we have? x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 y1 plus y2 by 2 that is equal to இந்த AB ஓட midpoint ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க P இல்லையா. ஸோ P ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க 11,7. ஸோ is 11,7. Okay, so now என்னமா இப்போ இந்த மாதிரி midpoint கொடு, இந்த vertex தெரியாமல் இந்த வேல்யூ midpointோட வேல்யூ தெரிஞ்சால் நம்ம என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கோம், equate x coordinate with x and y coordinate with y. ஸோ இப்போ எப்படி எழுதலாம், x1 plus x2 by 2 is equal to 11 and here y1 plus y2 by 2 is equal to 7. Okay, so now you take and write here x1 plus x2 is equal to the by 2 on the side போகும்போது into 2 ஆகிடும். So 11 into 2 is 22. Okay, so have this, இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது நமக்கு. x1 plus x2 is equal to 22 ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இந்த சைடு நமக்கு y1 plus y2 is equal to 7 2s are 14. Have this as second equation. Okay, இப்போ AB சைடு முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், Q is the midpoint of BC அதான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ now see the BC line. இங்கே பாருங்கள் BC லைன் இங்கே இருக்குது இல்லையா. BCயோட midpoint என்னது Q. ஸோ இதோட midpoint ஃபார்முலா என்ன எழுதுவோம், x1 plus x2 தான் எல்லாத்துக்கும் எழுதுவோம் எப்போவுமே ஜென்ரல் ஃபார்முலா. ஆனால் இங்கே x1 இருக்கிற இடத்துல இந்த பியோட பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு x2, சியோட பாயிண்ட் என்னது x3. அப்போ எப்படி எழுதணும், x2 plus x3 by 2
x2 plus x3 by 2 comma y2 அப்போ x2 னா இங்க y2 plus y3 by 2 that is equal to q ஓட midpoint value என்ன கொடுத்திருக்காங்க 13.5 comma 4 அதை எழுதுங்க 13.5 comma 4. So as usual x coordinate with x, y coordinate with y. So it is x2 plus x3 by 2 is equal to 13.5. Here y2 plus y3 by 2 is equal to 4. Now cross this 2 this side. So it will be x2 plus x3 is equal to 2 into 13.5 is it is 27. Okay, so now here y2 plus y3 is equal to 2 into 4 is 8. Now you have this as third equation and you have this as fourth equation. Okay, so next see the diagram. So next what is given is the third side AC. See the side AC here, that here R is the midpoint of AC. So you write that here R is the midpoint of AC. So what is the vertex for A and C? It is x1 and x3, y1, y3. So write that here as x1 plus x3 by 2, comma y1 plus y3 by 2, that is given as R oda vertex என்ன கொடுத்திருக்காங்க midpoint vertex 9.5 comma 4. Okay, so now as usual equating x coordinate with x and y coordinate with y, x1 plus x3 by 2 is equal to 9.5 and here y1 plus y3 by 2 is equal to 4. Now cross this, here also cross this, it is x1 plus x3 is equal to, it is 9.5 into 2 is 19 and here y1 plus y3 is equal to 4 2s are 8. Okay, have this as fifth equation and here you have this as sixth equation. ஓகே, ஸோ இப்போ எல்லாமே பாருங்கள், இது இந்த 3 ஈக்குவேஷனுமே எக்ஸ் வச்சு, இந்த 3 ஈக்குவேஷனுமே ஒய் வச்சுருக்கு நமக்கு. இது என்ன ஈக்குவேஷன்? ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன், தேர்ட் ஈக்குவேஷன், ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன். பாருங்கள், இங்கே x1 x2 இருக்குது, x3 இல்லை. இங்கே x2 x3 இருக்குது, x1 இல்லை. இங்கே x1 x3 இருக்குது, x2 இல்லை, இல்லையா? ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ஈஸியான ஒரு ஸ்டெப்பு என்ன பண்ணுங்கள், ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன், தேர்ட் ஈக்குவேஷன், ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் மூணுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மூணுமே சேர்த்து ஆட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க. இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுங்கள். இங்கே என்ன இருக்குது, x1 + x2, x2 + x3, x1 + x3 இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது, x1 + x2. இங்கே என்ன இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் x2 + x3. நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனில் என்ன இருக்குது, x1 + x3. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுங்கள். 22 + 27 என்னம்மா, 49. 49 + 19 என்ன வருது, 18 5 6 68 write that here 68. Okay, so இப்போ பாருங்க, x1 எத்தனை இருக்குது, 2. ஸோ x1 + x1 2x1, x2 2, ஸோ 2x2 + x3 2, ஸோ 2x3 is equal to 68. Okay, so now in all this you can take 2 commonly outside, so divide this by 2, you will get x1 + x2 + x3 is equal to 34. So when you divide this by 2, you will get 34. Have this as, இங்கே ஆல்ரெடி நான் 6th equation வச்சுட்டேன், இங்கே வந்து the 7th equation நேம் பண்ணிக்கலாம். So இந்த சைடு y side, now add all these y now, so it will be y1 + y2 + y2 + y3 plus again y1 plus y3, that is equal to, add all the values now, 14 + 8 is 22, 22 + 8 is, it is 20, sorry 22 + 8 is, it is 30. Now add all this, y1 + y1 is 2y1, y2 + y2 is 2y2, then y3 + y3 is 2y3, that is equal to 30. Again in all these we have 2 commonly, so divide throughout by 2, you will get y1 + y2 + y3, that is equal to, when you divide 30 by 2, you will get 15. So you have this equation as 8th equation. Okay, found out 7th and 8th equation. பாருங்க, இந்த 7th equationல x1 x2 x3 மூணுமே சேர்ந்ததற்கு இங்கேயும் நமக்கு y1 y2 y3. ஸோ இப்போது இந்த 7th equationல நான் இந்த ஃபஸ்ட் equation பாருங்கள், இங்கே x1 x2 மட்டும் இருக்குது. இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், x3 ஓட வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ அப்போது I can
செவன்த் ஈக்குவேஷனை அப்படியே எழுதுகிறேன். x1 + x2 + x3 = 34. இதில் எதை மைனஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன்? ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் என்ன எழுதுகிறேன் பாருங்கள். x1 + x2. ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் நமக்கு என்ன இல்லை? x3 இல்லை. ஸோ அந்த ஸ்பேஸை வந்து 0ன்னு போட்டுக்கோங்க. இல்லாத வேல்யூவாக நம்ம 0ன்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ அங்கே என்ன இருக்குது? = 22. ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணேன்னா சப்ராக்ட் பண்ணுறேன். சப்ராக்ட் பண்ணால் சேஞ்ச் த சைன். Okay, x1 minus x1 gets cancelled, x2 minus x2 gets cancelled, x3 is equal to 34 minus 22 is 12. So, x3 oda value 12 anu kadichiruchu. Next, in the side y idu mudipoma. So, 8th equation, write that as it is y1 plus y2 plus y3 is equal to 15. இப்போ இந்த 8th equationல இங்க பாருங்க நமக்கு second equation பாருங்க y1 plus y2 இருக்கு, y3 இல்ல. ஸோ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதுகிறேன். y1 plus y2 நமக்கு என்ன இல்லைங்க? y3 இல்லை. ஸோ புட் 0 is equal to 14. ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணால் சேஞ்ச் த சைன். எல்லாத்துக்குமே போத் த சைட் பண்ணணும். கவனமாக இருங்க. நிறைய பேர் இந்த சைட் மட்டும் பண்ணுறீங்க, அந்த சைட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ யூ வில் கெட் அ ராங் ஆன்சர். ஸோ சேஞ்ச் த சைன் ஆன் போத் த சைன். y1 minus y1 cancel, y2 minus y2 cancel, y3 minus 0 is y3, y3 is equal to 15 minus 14 is 1. y3 ஓட வேல்யூ 1. இப்போ பாருங்கள் நமக்கு x3 y3 வந்துடுது. ஸோ இந்த x3 ஓட வேல்யூவை இங்கே கவனிங்கம்மா. x3 ஓட வேல்யூவை இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும்? x2 கிடச்சிருமா? அதே மாதிரி இந்த y3 வேல்யூவை இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன கிடச்சிரும்? y2 கிடச்சிருமா? ஸோ அதை பண்ணுவோமா ஃபஸ்ட்டு? ஸோ இந்த சைடு நான் டிவைட் திஸ். ஸோ சப்ஸ்டியூட் x3 is equal to what we have found out, 12 in third equation. So third equation substitute பண்ணா third equation என்ன கொடுத்திருக்காங்க? x2 plus x3 is equal to 27. So substitute this value x2 plus x3 oda value is 12. So 12 is equal to 27. x2 is equal to 27. When you take this plus 12 to the other side, it will be minus 12. x2 is equal to 15. Okay, x2 oda value தெரிஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி இந்த சைடு y க்கு பண்ணுவோமா? Substitute y3 is equal to 1 in fourth equation. Okay, so fourth equation என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாப்போம். y2 plus y3 is equal to 8 is equal to 8 is given. So now substitute this value y2 plus y3 oda value என்னது? 1 is equal to 8. y2 is equal to 8. When you take this plus 1 to the other side, it is minus 1. y2 is equal to 7. 8 minus 1 is 7. So we found out y2 value. இப்போ பாருங்கம்மா, இப்போ கவனிங்க. y2 வேல்யூவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு x1 கிடைக்கும். x2 ஓட வேல்யூ y2 ஓட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டில் x1 y1 கிடைச்சிரும். அப்படி இல்லாட்டா உங்களுக்கு x3 வேல்யூ தெரியும் இல்லையா? அதை நீங்கள் இந்த ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் x1 வேல்யூ கிடைக்கும். அதே மாதிரி y3 வேல்யூ தெரியும், அதை சிக்ஸ்த்தில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் y1 வேல்யூ கிடைக்கும். இட்ஸ் யோர் விஷ். எந்த ஈக்குவேஷனில் வேணாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஐ எம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ substitute x2 is equal to 15 in first equation. Okay, so 15 in first equation. So it is first equation எழுதிக்கோங்க. x1 plus x2 is equal to 22. That is what is first equation. So x2 ஓட value substitute பண்ணுங்க. Plus 15 is equal to 22. x1 is equal to 22. When you take this plus 15 to the other side, it is minus 15. x1 is equal to does 22 minus 15 is 7. Okay, so x1 oda value 7. So now here substitute y2 is equal to 7 in second equation. So second equation substitute பண்ணா நமக்கு y1 value தெரியும். So y1 plus second equation என்னன்னு எழுதிக்கோங்க. y1 plus y2 is equal to 14. So now substitute y1 plus y2 oda value 7 is equal to 14. y1 is equal to 14 minus 7. y1 is equal to 7. 14 minus 7 is 7. So now we found out all x1, x2, x3, y1, y2, y3 எல்லா வேல்யூமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ அதை நம்ம வேர்டெக்ஸில் எழுதுவோம்ல. தேர்ஃபோர் ஏ வேர்டெக்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியாது. இங்கே கவனிங்கம்மா, டயக்ராம் பாருங்கள். ஏது x1, y1, பீது என்னது x2, y2, சியோட வெர்டெக்ஸ் x3, y3. ஸோ அது மாதிரி வேர்டெக்ஸ் எழுதலாமா? தேர்ஃபோர்
the vertices of triangle ABC are A இது x1, y1. So x1, y1, 7, 7. B ஓட vertex x2, y2. It is 15, 7. C ஓட vertex x3, y3. That is 12, 1. ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியோட வேர்டெக்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்க, ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபைண்ட் த